साथियों, तबीयत एक हफ्ते तो बड़ी नासाजी है, ढिली है, जिहदे करके मैं अपनी गल रख नहीं सकिया अजनाले मसले दे उत्ते। अज जिहड़ी मैं अपनी गल रखण लगा उस मसले दे उत्ते और उहदी शुरुआत जिहड़ी है वो मैं हरदयाल सागर जी दीयां पंक्तियां ने जिहदे तो शुरू करन लगा। किन्ने मसले उलझदे जो जो वो त्यों त्यों मुस्करांदी है। सियासत मसलियां दे सिर ते ही सत्ता चाहती है। तंबाकू लोकतंत्र है ते संसद है चिलम वर्गी, वतन है सुलगदा हुक्का ते सियासत गुड़गड़ांदी है। एक निजी मसला सीगा सोशल मीडिया के उत्ते विवादित टिप्पणियां नूं लैके, जिहदे करके सारा ये घटनाक्रम वापरिया। और पहला तो मैं अपनी गल च कहण लगा कि जे परचा गलत सीगा ते फिर पुलिस नूं बिना इन्वैस्टिगेशन तो देण दी की लोड़ सीगी, ते जे फिर ठीक सीगा ते फिर एड्डी छेती झुकण ते एड्डी छेती डरन दी की लोड़ पै गई सी भी आपां परचा रद्द करन वाले पासे भी तुर पे। और सिर्फ एक सोशल मीडिया की लड़ाई कित्थों दी कित्थे पहुंच गई और सारे पंजाब दा जिहड़ा माहौल खराब करके रख दिता गया। और जिन्ने जिन्ने भी ये अपना योगदान पाया, मैं कल्ले कल्ले की गल रखूंगा। सब तो पहला जिहड़ा अग दे विच जिहड़ा घ्यो पाया वो सार रवनीत सिंह बिट्टू ने पाया। जदों परचा हो जाता अमृतपाल के उत्ते ते बिट्टू वालों उकसाया जाता कि छोटे जे परचे तो छोटा जिहा बच्चा डर गया, जिहदे तो बाद ये सारा घटनाक्रम हुंदा। और सब कुछ होण तो बावजूद भी, सब कुछ होण दे बाद भी बिट्टू जी उहदे तो बाज नहीं आए। वो कल फिर अपनी एक वीडियो दे विच कह रहे सीगे कि तेरे कोल जे 5-5 गोलियां वालियां रफलां ते आ मेरे कोल ते जिन्नियां जिन्नियां गोलियां वालियां रफलां तैनूं पता भी नहीं लगना, तेरे पल्ले ही कुछ नहीं हैगा। दूजा वो उकसा रहे सीगे जिहड़ा गुरपतवंत पन्नू जिहड़ा बाहर बैठा कि पन्नू तेरे पल्ले कुछ नहीं रह गया, हुण तेरे नालों भी वड्डा गुंडा आ गया, वो तेरे नालों अगे निकल गया। और उहदे नाल अगे की कहिंदे ने कि मैं लुधियाणे तो तुर पिया सीगा जदों अजनाले दे विच ये सारी घटना हो रही सीगी, पर मैनूं पता लगा कि वो थाणे चों निकल गया। सारी दुनिया नूं पता कि वो अगले दिन तक अजनाले दे विच रहा और अपना बंदा छड़ा के लै गया। सो रवनीत बिट्टू जी फोके फैंटर जिहड़े वो ना मारिया करो। जे आउणा ही सीगा ते आ जांदे, फिर लुधियाणे तो अजनाले आउंदिआं किहड़ा वीज़ा लेना पैना सीगा भी जिहड़ा तुहाडे कोल आया नहीं गया, उस तो बाद भी किते आ जांदे। तुहाडे कोल 100-100 गनमैन है ते तुसीं ये मुद्दा भड़काउंदे हो 100-100 गनमैन लैके। तुसीं आम जनता दा भी सोचिया करो ना कि लोकां दे हालात की हो जांदे ने, लोकां दे विच डर किन्ना फैल जांदा, लोकां दे विच माहौल किस तरह दा हो जांदा। और दूजी चीज़ मैं अमृतपाल नूं कहना चाहुंदा कि बहुत छेती ते बिना कुर्बानी तो ते बिना जाने पछाणे लोकां ने तैनूं अपना लीडर मन लिया यार। सो मान सन्मान जिहड़ा तैनूं मिलिया वा उहनूं संभाल के रखण दी लोड़ है, एक वड्डे आगू वांगू। और अपने मन दे विचों हंकार अपने मन चों कढ के चल तू भरावा। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां दे उत्ते एडे एडे वड्डे हादसे करदे ने। सिख दा दिल जिहड़ा वो वड्डा होना चाहिदा वा, छोटियां छोटियां गल्लां तो उपर जिहड़ा उठ के वो चलना चाहिदा वा। ये मन के चलो कि सोशल मीडिया के उत्ते वखरा वखरा क्राउड चलदा वा, जिहदे अनुसार नहीं बोलोगे वो तुहानूं थल्ले गालां कढणियां शुरू कर देणगे। वो नहीं वेखणगे तुहाडी मां अगे वेंदी, वो नहीं वेखणगे तुहाडी भैण वेंदी है। उन्हां दा इस चीज़ नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा। उन्हां नूं तां इह लगदा भी जो बोलना साडे अनुसार ही बोलिया जावे। और दूजी चीज़ ये भी तुहानूं मन्नना पऊगा कि जे तुहानूं अपनी गल रखण दा अधिकार है, तुसीं बार-बार डेमोक्रेसी दा हवाला दिंदे हो, फिर अपनी गल रखण दा सारिआं नूं अधिकार है, पर सभ्यक तौर दे उत्ते कि चंगी भाषा दे विच। दूजी चीज़ मैं तुहानूं कहना चाहुंदा अमृतपाल कि मैं तेरे जिड्डा लीडर तो नहीं मानदा भरावा अपने आप नूं। परचे मेरे ते भी होए 7-8, कुछ झूठे भी होणगे कुछ सच्चे भी होणगे, पर मैं अपने निजी फायदे लई ना ते कदी लोकां नूं वरतिया ते ना कदी धर्म दा सहारा लिया। हाँ, मैं मंदिर भी गया परचिਆਂ लई, मैं गुरुद्वारे भी गया, मैं मसीते भी जाता रहा और बहुत दूर दूर तक मैं हवन भी करा के आउंदा रहा वां। आप चल के गया गुरु महाराज दे दर दे उत्ते, ना कि रब नूं नाल चुक के तुरिया फिरदा रहा। फिर रब ने मैनूं कढिया भी उन्हां परचिਆਂ दे विचों, उन्हां मुसीबतां दे विचों। दूजी चीज़ एक पासे तुसीं कह रहे हो कि परचा साडे उत्ते गलत होया और दूजे पासे तुहाडे च हंकार किन्ना बोलदा, जिहदे तुसीं आप ही मान रहे हो। तुसीं दूजे पासे ये कह रहे हो कि जिहड़ा साडे खिलाफ बोलूगा असीं उहनूं छड्डना नहीं। फिर इनू किवें छड्ड दित्ता? फिर ये परचा तो कोई सच्चा ही होया होगा ना। चलो ये पुलिस की इन्वैस्टिगेशन च आ जाऊगा, पता नहीं पुलिस दबाਅ च कैंसल करदी आ जां की करदी आ। दूजी गल, तुसीं कौम दे आगू बने सीगे, 30-30 साल तो जिहड़े बंदी सिंह बंद आ उन्हां दी रिहाई ज़्यादा जरूरी सी मार्च कढ के, कि जिहड़ा बंदा 3 दिन तो महज 3 दिन तो जेल दे विच बंद सीगा उहदी रिहाई जिहड़ी ज़्यादा जरूरी सी। तुसीं जे सच च कौम दे आगू हो तो फिर बहुत सारे मुद्दे ने कौम कोल, बेदबी 328 ਸਰੂਪ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, SGPC ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ,
इन्हां सब लई तुसीं लड़दे ते कौम तुहानूं जिहड़ा ओह प्रवानित लीडर भी गिणदी, अपने निजी मफादां लई ते लड़ना ही नहीं चाहिदा। फिर आपां सारे सिखां नूं, मैं कल्ली कल्ली गल तेरे नाल भी करन लगा भरावा, फिर आपां सारे सिखां नूं कहा कि अपने कोल हथियार रखो। लोकां ने तेरे कहण तो बाद आप पंजाब दे विच हथियार रखने शुरू कीते। सोशल साइट्स दे उत्ते लोकां ने फोटोआं पाईआं, तेरे हथियार रखण ते लहराउण करके सरकार ने एक नवां कानून बना दिता भी हथियार लहराउण दे उत्ते परचा दिता जाऊगा। और उस नवें कानून दे तहत 300-400 बंदे दे उत्ते परचा दर्ज किया गया, जिस च बच्चे भी नहीं बख्शे ते जनानियां भी नहीं बख्शियां। उन्हां दे परचे रद्द कराउण लई जिहड़े तेरे करके होए सीगे, आपां उन्हां लई ते कोई रोस मुजाहरा नहीं कीता। वो जिहड़े तेरे मगर लग के अज परचियां चुलझे फिरदे ने। उस तों अगे आ जाओ संदीप सन्नी, जिन्हें तेरे भाषणां तो प्रेरित होकर जिस कहना सी सोध दिओ, फड़ लो, वेखना नहीं, उत्थे वेट थोड़ी करनी आ, उन्हें ने सूरी नूं मारिया। उस संदीप सन्नी दी भी उस दौरान अपनी दुकान साड़ी गई और बड़ी दुनिया ने डिमांड की कि जे उन्हें मारिया तो उहदे उत्ते परचा हो गया। जिन्हां लोकां ने दी दुकान साड़ी आ उन्हां दे उत्ते भी परचा होना चाहिदा वा। ते आपां ते संदीप सन्नी लई भी कोई धरना नहीं दिता, ते कोई उपराला नहीं कीता, ते कोई आवाज़ नहीं चुकी, ते कोई बात नहीं पुछी। आपां गल गल ते खालिस्तान करदे रहिने, खालिस्तान चाहिदा, खालिस्तान चाहिदा, वक्री हुकूमत चाहिदी आ। मैं पुछना चाहुंदा भरावा, तैनूं खालिस्तान बनाउणा कित्थे आ? खालिस्तान होना किड्डा क है कि 2 घंटे एनूं तुर पो, 2 घंटे ओनूं तुर पो, उधरों ते खालिस्तान तुहाडा खत्म। एडा क खालिस्तान होऊगा साडा, आ खालिस्तान होऊगा साडा, इन्नी क मतलब उहदा जिहड़ा एरिया होऊगा। अमृत संचार तुसीं कराउंदे हो वधिया, नशा छडाओ तुसीं मुहिम चलाई हो वधिया। पता नहीं किन्ने क लोकां ने तुहाडी मुहिम तो नशा छड्डणा ते किन्नियां ने अमृत छक के जिहड़ा निभाउणा वा, ये समा दसूगा। मैं इहदे उत्ते किंतु परंतु नहीं करदा। आपां गल गल दे उत्ते आपां चीज़ां दा नतारा ते करिए, उहदे रिजल्ट की आ रहे ने यार। आपां अमित शाह नूं, मोदी नूं गालां कड्ढी जाने आ सिर्फ ये साबित करन लई कि मैं एजेंसियां दा ते केंद्र दा बंदा नहीं हैगा। मैं तेनों ये कहना चाहुंदा भी इन्हां गालां दा गुस्सा वो पंजाब दे उत्ते कढ़दे ने। दूजी चीज़, मैं नहीं तेनों कहंदा कि तू एजेंसियां दा बंदा वा, पर मैं तेनों एक गल जरूर कहनी चाहुंदा, इन्नी क मेरी उम्र ते इन्ना क मेरा तजर्बा हो गया वा कि एजेंसियां जिन्हों वरतना हुंदा ना, कदी उहदे नाल मीटिंगां नहीं करदियां, बल्कि वो माहौल ही इहो जिहा क्रिएट करदियां और माइंड ही बंदे दा इहो जिहा सैट करदियां वा। बंदे नूं पता ही नहीं लगदा भी वो कदों एजेंसियां को वरतिया गया वा, कदों वो एजेंसियां दे हत्थां दे विच खेड गया वा। मैं तैनूं अलर्ट करदा कि 2024 चोणां तक तेनों एजेंसियां ने पीक दे उत्ते चढ़ाउणा, टीसी दे उत्ते खड़नगे और चोणां तो पहला पहला तेरे ते कार्रवाई करके ना, जिद्दां उन्हां पुलवामा वाला कांड होया सीगा, उहदे सिर ते देश जित लिया सीगा, इसे तरीके वो पूरा देश जितणगे। अमृतपाल खुद सोच, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, दूजी गवर्नर की स्टेटमेंट आउंदी है रिफ्यूज कर दिंदा बजट सैशन नूं भी मैं बजट सैशन ही नहीं बुलाउण देना। की उन्हां वपारियां दे मन दे उत्ते बीती होगी तेरी घटना दे नाल सिक्योरिटी करके ते उधर फाइनैंशियल सिक्योरिटी करके आ उन्हां दे दिमाग 'च बह गया होगा ते की सवाह ते खे यार वो पंजाब दे विच पैसे लाउणगे। इन्हां दोवां घटनावां नूं अगे जाके भी सोच, नैशनल मीडिया ने जिस तरीके दिखाया कि थाणे दे उत्ते खालिस्तानियां दा कब्जा, थाणे दे उत्ते खालिस्तानियां दा कब्जा, अजे तक ये नहीं समझ आई भी वो किहदे कहण दे उत्ते विखाया गया, कौन उन्हां दे पिछे सीगा। अजे भी आपां नूं समझ नहीं आउंदी भी पंजाब नूं किते ना किते खत्म करन दी साजिश चल रही आ और असीं पंजाबी सारे ही समेत तेरे मिल के उहदे विच योगदान पा रहे आ भी भरावा सानूं ही वरत लो, असीं तुहाडे आखे पंजाब तबाह कर दिंदे आ। ते जदों भी एक चीज़ ते होर ध्यान दिओ तुसीं सारे ही पंजाब वासी कि जदों भी कोई घटना इहो जी वड्डी वापरदी आ, जदों भी किते पंजाबियां नूं सिखां नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जांदी है, सच्चे होण लई प्राइम मिनिस्टर जां गृह मंत्री किसी ना किसी गुरुद्वारे दे विच चले जांदे अपना पंजाब दे प्रति सच्ची निष्ठा ते सच्ची जिहड़ी शरधा विखाउण लई। कल वो पटना साहब विखे पहुंच जांदे ने, ना कल कोई गुरपुरब है ना कल कोई शहीदी दिहाड़ा है, कल भी उत्थे जांदे ने और वड्डियां वड्डियां खबरां लगदियां ने पग बन के कि वो गुरुद्वारा साहब दे विच गए। इन्हां सारियां चीज़ां तो इन्हां साजिशां तो यार आपां अलर्ट ते होईए। जो भी उत्थे होया ते आपां उहदे पिछे तर्क की दिते, अपने अनुसार ही आपां हिस्टरी बदलनी शुरू कर दी है, अपने अनुसार ही आप उत्थे सारा कुछ सोचना शुरू कर दिता। मैं शुरू कर लगा भी जिथों तुसी मतलब उत्थे चाले पाए ने, तुसी अपने पिंड तो तुरे हो अपनी कार दे विच ते गुरु महाराज साहब वाली जिहड़ी गड्डी सी पालकी साहब वाली वो तुहाडे अगे अगे जांदी है। जदों ही नाले पहुंच जाती है
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਅਸੂਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਇਹ ਢਾਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੇ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 3-4 ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਕ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਕੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਰੇਪਿਸਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਈ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਾਈਟ ਸੁਣਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ ਨਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਆਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਡੀਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਾਲੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜੋ ਡਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂ ਛਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਡੀਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਡੀਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਦਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। 100 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੀਜੀ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 84 ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 2015 ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀ ਪਾਂਗੇ। 40 ਗਨਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਕਿ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਚ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।